مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برے وقت کی ایک بات سب سے اچھی ہوتی ہے، اس میں وہ لوگ بے نقاب ہو جاتے ہیں جو آپ کی محبت کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں۔ اپنے ظرف کو اتنا وسیع رکھیں کہ وہ تنقید کو جذب کر سکے اور تعریف میں بہہ نہ جائے، کیونکہ اصل مضبوطی وہی ہے جو انسان کو ہر حال میں متوازن رکھے، نہ تعریف سے غرور آئے نہ تنقید سے دل ٹوٹے۔ لوگوں کا جینا آسان کر دیں، جتنی آسانی آپ اپنی زندگی جینے کے لیے چاہتے ہیں۔ اپنے سوالات سے دوسروں کی زندگی اجیرن نہ کریں، خوش رہیں، خوش رہنے دیں، خوشیاں اور آسانیاں بانٹیں۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ نہ ہر چیز کی وضاحتیں دو اور نہ ہی وضاحتیں لو، نہ ہر چیز کو آزماؤ اور نہ ہی ہر بات پر ضرورت سے زیادہ سوچو۔ دوسروں کی تلخی کو سنو اور بس مسکرا کر بھول جاؤ، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں کچھ باتیں اتنی اہم نہیں ہوتی جتنا ہم انہیں اہم بنا لیتے ہیں۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ انسان اس وقت سمجھدار ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتی ہیں۔ انسان کو اپنے اوپر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ زندگی کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہو جائے، کچھ لوگوں سے خلوص کا ایسا پکا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری یادوں اور دعاؤں سے کبھی دور نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو ٹھیک سے نظر نہیں آتا تو کسی پر اندھا اعتماد کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کی ایسی آنکھیں کھولے گا کہ دور دور تک آپ کو ہر چیز صاف نظر آئے گی۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وقت ہر جذبہ اور ہر رشتہ بدل دیتا ہے۔ اپنی زبان کو کسی دوسرے کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے، لیکن وہ وقت نہیں بھول سکتا جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ ساتھ چھوڑ گئے۔ سکون ہمیشہ تکلیف کے بعد آتا ہے اور کامیابی ہمیشہ ناکامی کے بعد ملتی ہے۔ ہمت نہ ہاریں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ جو لوگ دوسروں کے پیروں تلے سے زمین کھینچتے ہیں، بعض اوقات خود ان کو بھی کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔
जिंदगी ने एक सच बड़ी बेरहमी से सिखाया है कि हर इंसान वो नहीं होता जो वो दिखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके 5 चेहरे, 5 लहजे, 5 नीयतें, मगर एक ही दोगला दिल होता है। यकीन करो, ये लोग जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी बनते हैं। ये मुस्कुरा कर मिलते हैं, प्यार से बात करते हैं, तुम्हें अपना दोस्त, भाई या साथी समझते हैं, मगर जैसे ही तुम पलटते हो, यही लोग तुम्हें काटते हैं, जैसे सांप घास में। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जिसे तुम दुश्मन समझते हो, बल्कि वो होता है जो दोस्त के चेहरे के पीछे दुश्मनी छुपा ले। ये 5 चेहरों वाले लोग तुम्हें जानते हुए भी नुकसान पहुंचाते हैं, तुम पर तरस खाते हुए भी डस लेते हैं, और तुम्हें भाई कहकर भी पीठ में छुरा मार देते हैं। और आज की दुनिया में ऐसे लोगों से बचना नहीं, बल्कि उनसे निमटना जरूरी है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा 5 बात जो ऐसे लोगों के खिलाफ करना लाजमी है, वरना तुम्हारी नरमी तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। देखो, हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी किसी पर अंधा एतबार किया होता है। कोई दोस्त, कोई रिश्ता, कोई साथी, कोई अपना। और फिर वही लोग हमें ऐसे वक्त में तोड़ते हैं जब हमारा दिल सबसे ज्यादा नरम होता है। कोई हमारी खुशी देखकर जल जाता है, तो कोई हमारे राज दूसरों को बता देता है। कोई सामने वाह वाह करता है और पीछे जहर घोलता है। ये इस जमाने की सबसे बड़ी हकीकत है। वफादार कम, फायदा उठाने वाले ज्यादा, सच्चे कम, चेहरे ज्यादा। और अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको उनको पहचानना भी होगा और उनसे निमटने के वार भी सीखने होंगे। अब आते हैं असल बात पर, वो 5 बार जो 5 चेहरों वाले इंसानों पर लगाने जरूरी हैं। पहला वार, दोगले इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हारे रवैये से नहीं, बल्कि तुम्हारी खामोशी से होती है। क्योंकि खामोशी वो जवाब है जो उनके सारे चेहरे उतार देता है। उन्हें कुछ ना समझाओ, कुछ ना बताओ, कुछ ना जवाब दो, सिर्फ फासले बढ़ा दो। खामोशी से उनकी दुनिया हिल जाती है। दूसरा वार, अपनी जाती बातें बंद कर दो। दोगले लोग तुम्हारी बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आज हमदर्दी करेंगे, कल वही बात किसी के कान में डालेंगे। इसलिए याद रखो, अपने घर, पैसे, मंसूबे, दुख और कमजोरी किसी पर जाहिर ना करो। राज दिल में रखो और दुनिया में सिर्फ नतीजा दिखाओ। तीसरा वार, करीब रहकर भी दूर रहो। ऐसे लोग दोस्त नहीं बनते, आदत बन जाते हैं, और आदत नुकसान दे सकती है। उनके साथ इतने करीब रहो जितनी जरूरत हो, और इतना दूर रहो जितना तहफ्फुज चाहिए। उनके साथ अदब रखो, लेकिन एतमाद नहीं। ये वार उन्हें बेबस कर देता है। चौथा वार, अपनी हदें वाज़े कर दो। दोगले लोग तुम पर वहीं चढ़ते हैं जहां तुमने हद नहीं लगाई होती। कब बोलना है, कब रुकना है, कब इनकार करना है, ये तय करो। नरमी अच्छी है, मगर बेवकूफी नहीं। अगर तुम हद नहीं लगाओगे तो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेंगे। पांचवा वार, उन्हें दिखाओ कि वो तुम्हारे लिए अहम नहीं। 2 चेहरे वाले इंसान तुम्हें तकलीफ सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उन पर मुनहसिर हो। बस एक दिन उन्हें बेनियाजी दिखाओ, ऐसी बेनियाजी जो उनके तमाम चेहरे पिघला दे। उन्हें ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारे पास उनसे बेहतर लोग भी हैं और उनसे बेहतर जिंदगी भी। जब दोगले इंसान को तुम्हारी बेनियाजी का वार लगता है, वहीं से उसकी ताकत खत्म हो जाती है।
मुअज्जिज नाजरीन, दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वो नहीं जो सामने दुश्मन होते हैं, बल्कि खतरनाक वो हैं जो 5 चेहरे बदलते हैं। और हर चेहरा तुम्हारे किसी ना किसी कमजोर लम्हे पर हमला करता है, लेकिन जो इंसान उन पर ये 5 वार करना सीख जाए, उसे कोई दोगला इंसान गिरा नहीं सकता। ये 5 हथियार तुम्हारी हिफाजत भी हैं और कामयाबी की बुनियाद भी। अपनी जिंदगी में आज से ही इन वारों को शामिल करो। तुम देखोगे कि तुम्हारे इर्द गिर्द खुद ब खुद गलत लोग गिरने लगेंगे और सही लोग जमा होने लगेंगे। चीजों की कोई अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, वो दोबारा कभी नहीं मिलते। उम्मीदें जब टूटती हैं तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये भी सच है कि हर टूटी हुई उम्मीद हमें हमारे रब से जोड़ती है। जिसको अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन होता है, अल्लाह ताला उसे किसी मुश्किल में डालने से पहले ही उसे मुश्किल से निकाल लेता है। अल्लाह ताला हमारे ईमान को कायम रखे।